हेलो पिला माने जय जगन्नाथ इट्स क्लास यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत करुच्ची। तो तुम सप्तम श्रेणी गणित बही गणित प्रकाश जोटा तुम आसी जाइए नुआ सिलेबस अनुसार। तो चलो आज आम पढ़ा गणित प्रथम अध्याय सप्तम श्रेणी। देख तुम एटा गणित बही गणित प्रकाश सप्तम श्रेणी। ओके तो चलो सूचीपत्र टी प्रथम देखीदबा सूचीपत्र कौन कौन तुम अच्छी। देख तुम मुद्रण वर्ष 2026 देती ये देखिपो मुद्रण वर्ष तुम 2026। ओके तो देख गोटे नुआ कि एड है तुम ये जो बंदे उत्कल जननी थी यहाँ तुम बही रे आगुरी नाला है तुम एड कर किए लिखते कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। आउ तुम ये प्रियम्बल भारत संविधान प्रस्तावना तुम पढ़ीदब। देन सूचीपत्र देखा तुम केतटा अध्याय देती टोटाल 8टा अध्याय देती है। आज से 8टा अध्याय भितर तुम आज प्रथम अध्याय पढ़ा जोटा कि आम चारिपटे थी बड़ संख्या है। तो ये जो तुम अध्याय देती जो अध्याय गोटे देती तुम से अध्याय किसी अनुश्रेणी तुमको देना है सब निजे कर देख से तुम जापर मु क्लास 1 क्लास 2 एमती कर पकईदेवी तुम भिडियो तुम मैंने देखा तुमको सुविधा है। तो चलो आज पढ़ा प्रथम आम चारिपटे थी बड़ संख्या है। देख तुम पूरा गप भाया मु बुझा पूरा सुविधा हम। देख आम चारिपटे थी बड़ संख्या गोटे गप स्टोरी देती से स्टोरी आम पढ़ी। से कही 1 लक्ष प्रकार विहन है 1 लक्ष प्रकार विहन। से कह रामनाथ आम राज्यर बरगड़ अंचल जड़े चाषी से जमी धान विहन किणवा को नियमित भाव बजार को जाऊे। एकदा से बजार को जाऊा समय राजू सुरभि धान विहन संबंध में कथा होतार शुणिले। राजू कहला पूर्व काल आम देश प्राय 1 लक्ष किसमर धान थिला। चाषी माने विभिन्न किसमर विहन को साइती रखुले और ताकू व्यवहार कर धान चाष करुले। वर्तमान आम पाखे हाथ गणती केतोटी किसमर धान विहन अच्छी पुणी चाषी मानू बजार को आसी विहन किणवा को पड़ुछि। सुरभि कहला सुरभि कौन कहला आम घर निकट एक विहन संग्रहालय अच्छी ए पर्यंत से माने विभिन्न स्थान प्राय 100 रु अधिक स्वदेशी किसमर धान विहन संग्रह कले तुम्हें सेठारु धान विहन किणी पारि। तुम्हें पूर्वर लक्ष्य शब्द सहित परिचित अच्छ तुम जानिछ कि 1 लक्ष केते बड़ संख्या चलो आम जाना। रामनाथ रामनाथ कौन कला ना यही घटना को जाकि तार झील नमिता और पुओ रमेश को जनाइला आम देश में प्राय 1 लक्ष किसम धान विहन थिबा जानी आश्चर्य होगा किए ना रमेश। से विस्मित हो कहला 1 लक्ष ए पर्यंत मु मात्र 3-4 प्रकार धान धर नाम जानी। जदि प्रत्येक दिन आम गोटे नुआ प्रकार धान चाउल खाइबा तेरे 100 वर्षर जीवन काल भितर आम समस्त प्रकार चाउल स्वाद जापर कि तुम्हें कौन भावुच अनुमान कर। तो चलो देखा आम खाईपर कि ना 100 वर्ष भितर 1 लक्ष विभिन्न किसम धान जो चाउल अच्छी खाईपर कि ना किंतु 1 लक्ष केते संरचना को लक्ष्य कर तले दिखाई कोठरी गुड़ी को पूरण करवा से कौन ना 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या। अच्छा 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या तुम मैंने जान जोटा कि 3टा 9 जदि 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रे एक एड करी मिसेबी सी कौन हो 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। ये कहते हैं ना 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ताले मत को 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या जदि एक मिसेब ताले केते हो 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या बा 1/3 शून्य सेमिति कहला ना 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या। अच्छा 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते ना 4टा 9 ताने 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या यदि 4टा 9 हुए ता सहित यदि हम एक ऐड करिवा तारे हिजिबो केते ना 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। ये हो गला 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ताले 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए ना 4टा 9 ताने एठी हम पूर्ण करिवा 4टा 9 ता सहित एक ऐड हेछि एठी केते हला 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हला। देन तापर कहला 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या। अच्छा तुम जानिछ 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या ना सारे 5टा 9
ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ 1 ଏଡ୍ କରିବା ବା ଯୁକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା ଦେଖ 6ଟା ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏ 6ଟା ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ 6ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଇଏ ହଉଛି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ପୂରଣ କରିବା 5 ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 5ଟା 9। ଦେଖ ତା ସହିତ 1 ଏଡ୍ ହେଲା, ଏଠି କେତେ ହେଲା ନା 1 ଲକ୍ଷ ବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ 1 ଲକ୍ଷ। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠି ଦେଲା 1 ଲକ୍ଷକୁ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ପଢିବା। କେତେ ପଢିବା ନା 1 ଲକ୍ଷ ବୋଲି। ଦେଖ ଏଠି ତୁମକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଘର ସବୁ ଦେଇଛି, ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରିକି ତୁମକୁ କହିଛି ପୂରଣ କର। ଚାଲ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦବା। ଏଠି କହିଛି 19,995, ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରିଛି, ତାହେଲେ 1 ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା। ଯଦି 1 ଏଡ୍ କରିବା ଏଠି କେତେ ହବ 19,996। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ 1 ଏଡ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 19,900। ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ 1 କଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ତମର 19,998। ପୁଣି ଆମେ ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 19,999। ବୁଝିଗଲା? ତା ସହିତ ପୁଣି 1 ଯୁକ୍ତ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷ। ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷ 1। ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷ 2। ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷ 3। ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷ 4। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ତମର। এইভাবে ତମେ ପୂରଣ କରିଦବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ ଦେଇଛି? ସେ କହୁଛି ନମିତା ଓ ରମେଶ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ 100 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ଚାଉଳ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦିନକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଖାଉଛି, ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ 1 ଦିନରେ ଜଣେ ଖାଉଛି 1 ପ୍ରକାର ଚାଉଳ, 100 ବର୍ଷରେ ଖାଇବ, ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଖାଇବ? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଖାଇବ ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାହା 365 ଦିନ ସେଇଆ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାହା 365 ଦିନ ସେଇଆ, ହେଲା ତାହେଲେ 365 ଦିନରେ ଖାଇବ, 365 ଦିନ ଖାଇବ 365 ପ୍ରକାରର। ତାହେଲେ ବର୍ଷକରେ ଖାଇବ 365 ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷରେ ଖାଇବ 365 ଗୁଣନ 100 କେତେ ନା 36500। ତାହେଲେ 36,500 ପ୍ରକାର ଧାନ 100 ବର୍ଷରେ ଖାଇବ, ଯୋଉଟା କି 1 ଲକ୍ଷରୁ କମ। ତାହେଲେ ଇଏ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ 1 ଲକ୍ଷ ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଦିନକୁ କିଏ ନମିତା କହିଲା ଦିନକୁ ଯଦି 2 ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଦିନକୁ 1 ଦିନରେ ଖାଇବ 2 ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ 365 ଦିନରେ ଦିନ ବା 1 ବର୍ଷରେ ଖାଇବ 365 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହବ 365 ଗୁଣନ 2 730, ହେଲା 730 ଖାଇବ ବର୍ଷକରେ, ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷରେ ଖାଇବ 730 ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ 73000, ତାହେଲେ 63,000। ତାହେଲେ ଇଏ ବି 1 ଲକ୍ଷ ଚାଉଳ ଖାଇପାରୁ ନାହିଁ, 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇପାରୁ ନାହିଁ, 63,000 ଚାଉଳ ଖାଉଛି, ଇଏ ବି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସେ କହୁଛି ନିଜେ କର, କଣ କର 3 ପ୍ରକାର ଯଦି ଚାଉଳ ଖାଏ ଦିନକୁ ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷ ସେ ଖାଇପାରୁଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଖାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦିନକୁ ଖାଇବ 1 ଦିନରେ ଖାଇବ 3 ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ 365 ଦିନ ଖାଇବ 365 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହଉଛି 3 5 15 ରୁ 1 ରହିଲା 5, 300 18 1 19 ରୁ 1 3 3 9 10,095 ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇବ 1 ବର୍ଷରେ। ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷରେ ଖାଇବ 1,095 ଗୁଣନ 100, ଏଟା ବର୍ଷରେ ବର୍ଷ, ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 1,095 ତାହେଲେ 1,09,500 ଚାଉଳ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଇଏ 100 ବର୍ଷରେ ହେଲା ଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବେ, ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ରମେଶ
କହିଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏକ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ y ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଜୀବନ କାଳରେ ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କୁହ, ଯଦି ଏକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା 365 ଦିନ ତମେ y ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ତମ ଟୋଟାଲ ମୋଟ ଦିନ କେତେ ହବ? ମୋଟ ଦିନ 365 ଇଣ୍ଟୁ y ହବ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ତୁମେ y ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ y ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି କାରଣ y ଟା ଆମର ବର୍ଷ ଦେଇଛି, ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚୁଛି ଧର 60 ବର୍ଷ ହେଲା, ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ 60 ବର୍ଷ। ସେ କହୁଛି ସଂଖ୍ୟା ଏହି y ବର୍ଷର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ସହିତ କେତେ ନିକଟରେ ଅଛି ତୁମେ ବାଛିଥିବା y ର ମାନ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା y ର ମାନ 60 ନେଲେ ତାହେଲେ 365 ମୋଟ ଦିନ 365 ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ କର କେତେ ହଉଛି, ଗୁଣନ କରି ଦେଖିବା। 60 0 0 0 6 5 30 ରୁ 3 ରଖିଲେ 0 6 36 39 39 ରୁ 3 ରଖିଲେ 9 36 18 19 କୋଡ଼ି 21 କେତେ ହେଲା 0 0 9 1 2 କେତେ ହେଲା 21,900। ବୁଝିପାରୁଛ, ଇଏ ତୁମର 1 ଲକ୍ଷର କେତେ ପାଖାପାଖି ତୁମେ କଣ କରିବ ପ୍ରେରଣା କରି ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଦେନ କହିଲା ନିଜେ କରି ଦେଖ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବରଗଡ଼ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 83,651। ଏହା 1 ଲକ୍ଷରୁ କେତେ କମ? ଆଚ୍ଛା ଏକୁ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଫେରାଣ କରି ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ନବା 1 ଲକ୍ଷ ନେଲେ ଦେଖ 1 ଲକ୍ଷ ସେ କହିଛି ଏ 83,651 କେତେ କମ କୋଉଠୁ ନା 1 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଫେରାଣ କରିବା 83,651 ଫେରାଣ କର 10 ରୁ 1 ଗଲେ 9 9 ରୁ 5 ଗଲେ 4 ଏଠି 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3 ଏଠି 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6 ଏଠି 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1 କେତେ ହେଲା 16,349 କମ 16,349 କମ ହେଲା। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର 2024 ମସିହାରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଅନୁମାନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 104,000। ଏହା 1 ଲକ୍ଷରୁ କେତେ ଅଧିକ କେମିତି ଜାଣିବ? ଫେରାଣ କରିକି ଜାଣିବ କେତେ 1000 104,000 ରୁ ଲକ୍ଷେ ଫେରିବା 104,000 ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଫେରିବା ଦେନ୍ ଆନ୍ସର 4,000 ବାହାରିବ। ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ଇଏ ନା 4,000 ଅଧିକ 4,000 ଅଧିକ। ଏବେ କହିଲା 2011 ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି 1 ଲକ୍ଷ 4,000 ଇଏ 83,651 ଫେରାଣ କରିଦେବି ଜଣା ପଡୁଛି 10 ରୁ 1 ଗଲେ 9 9 ରୁ 5 ଗଲେ 4 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3 ଏଠି 3 3 ଗଲେ 0 ଏଠି ରହିଲା କେତେ ନା 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2 ବୁଝିଲ ନା 20,349 ତାହେଲେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନା 20,349 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବୁଝିହେଲା। ଏ ତ ମୋର ଥିଲା ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପଢିବା। ଓକେ, ତମେ ଯାହା ବି ମୁଁ ପଢେଇଲି ତମେ ଭାବୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପଢିବା ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ବେଲ ଆଇକନ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ 1 କୁ ଏମିତି ନେଇ ଆସିବି ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ବହିର ତମମାନେ ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।